రైతుల ఆందోళనలో కేజ్రీవాల్ మాట్లాడుతున్నారు, ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం। अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार की ये जो इन्होंने फसल बीमा योजना बनाई है ये बिल्कुल फ्रॉड है, किसानों के साथ धोखा है, किसानों की आय के ऊपर डाका है। किसानों के अकाउंट से ये बीमा योजना वाले बीमा कंपनी के मालिक किसानों के अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं उनके बिना मर्जी के, और मेरे को बताया गया है पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए बीमा कंपनी वालों ने निकलवा लिए, और जब किसानों की फसल बर्बाद होती है तो इन्होंने कंडीशन लगा दी, गांव की 70% फसल जब तक बर्बाद नहीं होगी तब तक किसान को मुआवजा नहीं दिया जाए, किसान का क्लेम नहीं होगा। ये बीमा बंद करना चाहिए। ये बीमा योजना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की किसान डाका योजना है, किसानों पे डाका डालने के लिए। ये बीमा योजना बंद करो। 3 साल में जितने पैसे बीमा के लिए किसानों से सारे पैसे वापस करो, और इसकी बजाय किसान मुआवजा योजना लानी चाहिए। जैसे ही किसानों की फसल बर्बाद हो 2 महीने के अंदर किसानों को मुआवजा दो। दिल्ली के अंदर हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई थी अभी 2 साल पहले। मैं गांव-गांव में घूम के आया, किसानों से बात की, हमने उनको 50,000 रुपए हेक्टेयर 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से हमने फसलों का मुआवजा दिया था। आज तक भारत के इतिहास में किसी सरकार ने पिछले 70 साल में इतना मुआवजा नहीं दिया। 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया, और 3 महीने के अंदर चेक हम लोगों ने हर किसान के घर पहुंचा दिया। तो अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो क्या मोदी सरकार नहीं कर सकती? कर सकती है। तो ये फसल बीमा योजना बंद करो। ये बीजेपी की किसान डाका योजना है, सारा पैसा इन्होंने जितना लिया है ये बीमा कंपनियों के मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, वो पैसा वापस करो और मुआवजा योजना लेके आओ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी, जितनी चिंता आपको अंबानी और अडानी की रहती है उससे 10% चिंता आप हमारे किसानों की कर लो। किसानों को दोबारा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने नहीं की तो अगली बार वोट भी अंबानी अडानी से जाके ले लेना। यहाँ पे वोट मांगने मत आना हमारे पास दूसरे। किसान एकता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप उठिए, अब ये छोटे शौक हो जाए सब नेताओं का, उसके बाद में अमित शाह जी ग्रुप की तरफ से आपका धन्यवाद करेंगे। अबे यार ये झंडा आ गया। झंडा नीचे करो, ये झंडा नीचे करो सरदार जी, झंडा नीचे कर, वो पीली पगड़ी। अरे फोन लगा यार, ये पागल हो क्या? किसान एकता, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप लोगों से बात अभी 5 मिनट और होगी, केवल 5 मिनट और होगी आपसे बात। पहले हमारे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से గిట్టుబాటు ధరలు సంపూర్ణ రుణమాఫీ ప్రధాన అజెండాగా ఢిల్లీలో అన్నదాతలు ఆందోళన కొనసాగుతోంది। దేశం నలుమూలల నుంచి విచ్చేసిన వేలాది మంది రైతులు రామ్లీలా మైదానం నుంచి పార్లమెంటు వీధి వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు। పార్లమెంటు వీధి వద్ద రైతులు కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు బయలుదేరగా అక్కడికి కొద్ది దూరం ముందే పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు।
ర్యాలీ అనంతరం రైతులు జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ సహా విపక్షాలకు చెందిన పలువురు నాయకులు హాజరై రైతులకు సంఘీభావం ప్రకటించారు. రైతుల ర్యాలీ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో 3,500 మంది పోలీసులతో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ సహా విపక్షాలకు చెందిన పలువురు నాయకులు హాజరై రైతులకు సంఘీభావం ప్రకటించారు. కార్పొరేట్ కంపెనీల రుణాలు మాఫీ చేస్తున్న ప్రధాని మోదీ రైతుల రుణాలు ఎందుకు మాఫీ చేయడం లేదని రాహుల్ ప్రశ్నించారు. దేశ రాజధానిలో అన్నదాతలు కదం తొక్కారు. పండించిన పంటకు సరైన ధరలు, రుణమాఫీ డిమాండ్తో ఆందోళనకు దిగారు. వామపక్షాలు, అఖిల భారత రైతు సంఘర్షణ సమన్వయ సమితి, 207 రైతు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో రామ్లీలా మైదానం నుంచి పార్లమెంటు వీధి వరకు వేలాది మంది అన్నదాతలు ప్రదర్శనగా బయలుదేరారు. పార్లమెంటు వీధి వద్ద కార్యక్రమం నిర్వహించాలని భావించిన కొద్ది దూరం ముందే పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. దీంతో రైతులు పార్లమెంటు వీధి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద సమావేశమయ్యారు. ఈ ఆందోళనకు విపక్షాలకు చెందిన వివిధ పార్టీల నేతలు హాజరై సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఎన్సీపీ అధ్యక్షుడు శరద్ పవార్, సిపిఎం ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు ఫరూక్ అబ్దుల్లా హాజరై రైతులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. రైతులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చిన్నచూపు చూస్తోందని విమర్శించారు. आज फिर स्थिति किसानों की यही आई है क्योंकि उनको उचित दाम देने के बारे में जो जिम्मेदारी सरकार की थी वह सरकार पूरी करने के लिए तैयार नहीं। बिजली की कीमत कम करने के लिए तैयार नहीं। गन्ना किसान आज तरस रहा है, उनकी गन्ने की कीमत भी वहाँ मिलती नहीं, गन्ने की कीमत भी बढ़ाते नहीं। इस सब स्थिति देखने के बाद हमारे सामने एक ही चैनल रहा कि आज इस देश के किसानों को एक करके आज देश की राजधानी में आकर इस सरकार को एक तरह का इशारा देना है। अगर आज देश का अन्नदाता का बात नहीं सुनोगे, बम से भी बड़ा पटाखा होगा। जो इस देश के हमारे अधिकार होगी हमारे हाथ में जो वोट का, उससे जो है सरकार को ही हटा देंगे। ताकि आज हमारे पास ताकत बम की जरूरत नहीं है, अपने पास अपनी वोट है और उस वोट से ये सरकार जो जन विरोधी काम कर रही है इसको हटाएंगे। हम एक वैकल्पिक सरकार लाएंगे और जो सरकार के ऊपर दबाव रहेगा कि किसानों के हित में, जनहित में नीतियों को बदले, अगर नहीं बदलेगा तो वो भी सरकार की हालत वही होगी जो इस सरकार की हालत होने वाली है। గురువారం నిజాముద్దీన్ నుంచి మొదలైన భారీ ప్రదర్శన దాదాపు 10 కిలోమీటర్ల పైగా సాగి రామ్లీలా మైదానానికి చేరుకుంది. ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న అన్నదాతల కుటుంబ సభ్యులు వారి చిత్రపటాలతో ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. జాతీయ దక్షిణ భారత నదీ అనుసంధాన వ్యవసాయదారుల సంఘానికి చెందిన 1200 మంది సభ్యులు ఆత్మహత్య చేసుకున్న 2 రైతుల పుర్రెలు పట్టుకుని వచ్చారు. మహిళా రైతులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ఆందోళనకు తరలివచ్చారు. బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టులో భూములు కోల్పోతారని భావిస్తున్న మహారాష్ట్రలోని ఫాల్గార్కి చెందిన రైతులు వచ్చారు. రాత్రంతా రామ్లీలా మైదానంలోనే ఉన్న రైతులు ఉదయం ప్రదర్శనగా పార్లమెంటు వీధికి బయలుదేరారు. ఆందోళనలో తమిళనాడు రైతులు ప్రత్యేక నిరసన చేపట్టారు. నగ్న ప్రదర్శన చేసిన తమిళనాడు రైతులు తమ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్నదాతలకు అన్యాయం చేస్తోందని ఆరోపించారు. రైతుల ఆందోళన నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. 850 మంది ఎస్ఐ స్థాయి అధికారులు సహా 3,500 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. రామ్లీలా మైదానం నుంచి 4 మార్గాల్లో వేలాది మంది రైతులు ప్రదర్శనగా బయలుదేరడంతో ట్రాఫిక్ కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. రామ్లీలా మైదాన్, పార్లమెంటు వీధి మధ్య 1000 మంది ట్రాఫిక్ సిబ్బందిని నియమించారు. ర్యాలీ జరిగే మార్గాలు కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ దారుల్లో వెళ్లాలని పోలీసులు వాహనదారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఢిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసు ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ట్విట్టర్ను అనుసరించాలని సూచించారు. ఆందోళన చేస్తున్న రైతులకు ఢిల్లీలోని 5 గురుద్వారాలు సంఘీభావం ప్రకటించాయి. వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలకు చెందిన విద్యార్థులు కూడా అన్నదాతలకు మద్దతుగా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. పలువురు వైద్యులు, న్యాయవాదులు, ప్రొఫెసర్లు, కళాకారులు ఆందోళనలతో రైతులు కలిసి పాల్గొన్నారు. స్వచ్ఛంద సంస్థ నేషన్ ఫర్ ఫార్మర్స్ ఆధ్వర్యంలో 700 మంది కార్యకర్తలు కూడా రైతులతో కలిసి నడిచారు. రాత్రంతా చలిలోనే గడిపిన రైతులకు స్వచ్ఛంద సంస్థ కార్యకర్తలు తేనీరు అందించగా అస్వస్థతకు గురైన వారికి వైద్యులు చికిత్స అందించారు. రైతుల ఆందోళనకు మద్దతు ప్రకటించిన మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ సులభతర వాణిజ్యం తరహాలో సులభతర వ్యవసాయం రావాలని ఆకాంక్షించారు. రైతులను వేధించకుండా ప్రధాని మోదీ బ్యాంకులకు తగిన సలహాలు ఇవ్వాలని సూచించారు.